हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज सकाळ बहुत गुड़े गुरुत्वपूर्ण खबर आसी जो खबर गुड़ी को आपण मैंने जाना निहाती दरकार। तेबे आसतु जाने कौन से गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक। तेबे ता पूर्व आपन को अनुरोध अटे जे जदि आपन को वीडियोटी भल लगे आपन लाइक करने सहित वीडियो को अधिक शेयर करेंगे। यह सहित यह लेटेस्ट खबर सबको जानापी आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ। तेबे आसतु आरंभ करबा आज खबर अभियान। प्रथम बड़ खबरटी होछि 1500 टंका दियंतु मिलिबो 31 लाख टंका। पोस्ट ऑफिस रो एही योजना आपन को करिदेब लक्षपति। वर्तमान पोस्ट ऑफिस स्कीम रे ग्राहक मानकर संख्या वृद्धि पाइबार लागिछि। एथिरे विनियोग होइतिबा अर्थ प्रति विपद कम रहिता बेले भल रिटर्न मध्य मिली थाए। पोस्ट ऑफिस रो विभिन्न स्कीम रे अल्प परिमाण रे निवेश करी मोटा अंकर टंका पाई परिबे ग्राहक। तेबे एही योजना रे निवेश रो परिमाण एते कम जे गाँ रे रहुतिबा जने कृषक मध्य एहार फायदा उठाई परिबो। तेबे गाँ गहली लोकमानकर उद्देश्य कार्य आरंभ करितिबा इंडिया पोस्ट वर्तमान ग्रामीण कार्यक्रम एक अंश भाव में ग्राम सुरक्षा योजना आरंभ करिछि। एही योजना अधीन रे मासकु 1500 टंका जमा करुथिबा निवेशक मानकु बड़ धरण रिटर्न मध्य मिली थाए। एही योजना रे प्राय 31 रु 35 लाख टंका पर्यंत रिटर्न पाई परिबे ग्राहक। तेबे एही ग्राम सुरक्षा योजना रे 19 वर्ष रु 55 वर्ष बयस वर्गर लोक माने जेकोसी व्यक्ति सामिल होई परिबे। परवर्ती खबरटी होछि पीएम मोदी बड़ आह्वान। जनवरी 22 तारिख में देशर 140 कोटी लोक घरे पालतु दीपावली। जनवरी 22 तारिख में सारा देश में दीपावली पालिबा को कहिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एही दिन अयोध्या नवनिर्मित श्रीराम मंदिर में रामलालांकर प्राण प्रतिष्ठा हेबो। तेणु यही खुशी अवसर में सारा देश को दीपावली पालिबा को आह्वान देइछन्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री को यही नियारा आह्वान को नहीं एवं सारा देश में चर्चा आरंभ होइछे। अनेक महल में मोदी एभली आह्वान को स्वागत करा जाइथा बेले अनेक एहाकू खूब प्रशंसा करिछन्ति। मोदी आहुरी कहिछन्ति जे अयोध्या नगरी दीप आलोकरे आलोकित हेउथा बेले सारा देश भी सही दिन दीपरे सजाई हेउ। एहा इतिहास पृष्ठारे सबुदिन पई लिपिबद्ध होई रहिबो। परवर्ती खबरटी होछि नुआ वर्ष रे बड़ उपहार। सुकन्या समृद्धि योजना रे सुध हार बढ़ाइले सरकार। नुआ वर्ष पूर्व देशर झील मानकर बड़ उपहार मिली। एवं सुकन्या समृद्धि योजना रे झील मानकु मिलिबो अधिक रिटर्न। कारण केंद्र सरकार ए योजना रे मिलुतिबा सुध हार को वृद्धि करिसंती। जारी होइतिबा विज्ञप्ति अनुसार 2024 जनवरी मासरु मार्च त्रैमासिक दुई स्वल्प जमाकारी योजना रे मिलुतिबा सुध रे परिवर्तन करिसंती। जेउ दुई योजना रे सुध हार वृद्धि होइछि ताहा हेउछि सुकन्या समृद्धि योजना एवं 3 वर्षर डाकघर एफडी योजना। तेबे तथ्य अनुसार सुकन्या योजनार सुधहार में 0.20% वृद्धि कर जहाँ पर यह योजन सुधहार 8.20% हो जहाँकि पूर्व 8% रही। परवर्ती खबरटी होछि अयोध्या धाम स्टेशन उद्घाटन कले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सबुज पताका देखाइबा सहित गड़िला वंदे भारत ट्रेन। अयोध्या धाम स्टेशन उद्घाटन कले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्र रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव उपस्थित में अयोध्या धाम स्टेशन उद्घाटन करिसंती मोदी। अयोध्या धाम स्टेशन में सबुज पताका देखाइबा सहित गड़िछि अमृत भारत ट्रेन और वंदे भारत ट्रेन। यह रेल स्टेशन में 240 कोटी टंका खर्च होता बेले अत्याधुनिक सुविधा सुजोग सबू रही। यह रेल स्टेशन समस्तंकर पई उद्दिष्ट बोली कहिसंती प्रधानमंत्री। परवर्ती खबरटी होछि बीएमसी कर्मचारी को कड़ा निर्देश। विलंबर ऑफिस पहुंचले लागू हेब नो वर्क नो पे। बीएमसी कर्मचारी माने कार्यालय को विलंबर आसिले हेब बड़ कार्यानुष्ठान। 5T माध्यम राज्य विकास जारी रही। 5T मूल तत्व बा मौलिकता हेउछि समयानुवर्तिता। तेणु बीएमसी कर्मचारी माने सठिक समय कार्यालय पहुंचवा लगी विज्ञप्ति जारी करिसंती बीएमसी कमिश्नर। तेबे बीएमसी सब कर्मचारी माने कार्यालय सकाळ 9:45 रु 10:15 भितर पहुंचवा लगी निर्देश होइछे। तेबे सकाळ 10:30 पर ऑफिस रे पहुंचले हेब नो वर्क नो पे व्यवस्था लागू करा जिवो। अर्थात विलंबर ऑफिस आसिले बंद होइजिवो दरमा। परवर्ती खबरटी होछि नुआ वर्ष रे भक्त मानकर श्रृंखलित दर्शन और सुरक्षा को गुरुत्व। पुरी शहर को जगिबे 90 प्लाटून पुलिस फोर्स। गोटे दिन पर विदाय नेब वर्ष 2023। नुआ वर्षर प्रथम सूर्य दर्शन सांग को महाप्रभु निकट में शुभकामना लगी पुरी रे बहु संख्यार भक्त और पर्यटक मानकर समागम हेब। एबेठारु भी पुरी रे लागिलाणी गहली। जनवरी 1 श्रीमंदिर में प्रबल भिड़ हेब। भक्त मान किभली श्रृंखलित भाव में महाप्रभु को दर्शन कर सुखद अनुभूति नहीं फेरिबे
ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ନୂଆବର୍ଷରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମ ହେବା ସମ୍ଭାବନାକୁ ନଜର ରଖି ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ସେଡ୍ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଆଇଜି ଆଶିଷ ସିଂ ସେଡ୍ ନିର୍ମାଣ ବୁଲି ଦେଖିବା ସହିତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତଳେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଥିବା ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କେନ୍ଦ୍ର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଆର୍ଆଇ ଏଆର୍ଆଇ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ଡିସେମ୍ବର 30 ତାରିଖରୁ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ। ଓଡ଼ିଶା ସବ୍ ଅର୍ଡିନେଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ କମିଶନ ବା OSSC ପକ୍ଷରୁ ରେଭିନ୍ୟୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବା ଆର୍ଆଇ ଏଆର୍ଆଇ ICDSA ଅମିନ ଏବଂ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ ଫିଲ୍ଡ ସର୍ଭେୟର ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ 2023 ଡିସେମ୍ବର 30 ତାରିଖରୁ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ 31 ଜାନୁଆରୀ 2024 ଶେଷ ତାରିଖ ରହିଛି। ତେବେ ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ OSSCର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ossc.gov.in କୁ ଯାଇ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଆସିଲା ନୂଆ ଫିଚର। ଏଣିକି ଚୋରି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ୟୁଜରମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର। ୟୁଜରମାନଙ୍କର ଚାହିଦାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଲଗାତାର ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଆଣୁଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍। ଏବେ ଅଜଣା ନମ୍ବରରେ କଥା ହେବା ସମୟରେ ୟୁଜରମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଚୋରି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ କୌଣସି ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କିଛି ମେସେଜ କରିବାକୁ ହେଲେ ତାଙ୍କର ନମ୍ବର ସେଭ୍ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି ୟୁଜର। କିନ୍ତୁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନମ୍ବର ସେଭ୍ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି କରିବାକୁ ଜଣେ ୟୁଜର ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଆଣୁଛି ନୂଆ ଫିଚର। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଦମଦାର ଫିଚର ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନମ୍ବର ସେଭ୍ ନକରି ତାଙ୍କୁ ମେସେଜ କରିବା ଏବେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଏହି ଫିଚରକୁ ଖୁବ୍ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ସର୍ଚ୍ଚ ୟୁଜରନେମ୍ ଫିଚର ମଧ୍ୟ ୱେବ୍ କ୍ଲାଏଣ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ପାଣିପାଗର ବଦଳିବ ମିଜାଜ। ନୂଆବର୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭରୁ ରାଜ୍ୟରେ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ନୂଆବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ବର୍ଷା। ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ ନୂଆବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଜାନୁଆରୀ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ଶେଷ ବେଳକୁ ରାଜ୍ୟର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନୂଆବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ ପାଣିପାଗର ମିଜାଜ ବଦଳିଯିବ। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ ଲହରୀ ଜାରି ରହିଛି। କିଛି ଦିନରେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ପରେ ଶୀତ ସାମାନ୍ୟ କମିଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତା 2 ଦିନରେ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ତାପମାତ୍ରାଠାରୁ ଆହୁରି 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧିକ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଗତକାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 17.2 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରହିଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧିକ ରହିଥିଲା। ତେବେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏବେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖାଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କର ପାଇଁ ନୂଆ ନିୟମ। ଏଣିକି ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍ରେ ଶୋଇଲେ ଦେବେ ଫାଇନ୍। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ପାକିସ୍ତାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟରେ ପରାଜିତ ହେବାରୁ ଦଳର ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଅଧିକ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଏହି ଶୃଙ୍ଖଳା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ବଦଳିଥିଲେ। ପରେ ମହମ୍ମଦ ହାଫିଜଙ୍କୁ ଦଳର ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ହାଫିଜ ଦଳ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବା ଦିନଠାରୁ କଠିନ ନିୟମ ଲାଗୁ କରି ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପେସାଦାର ମନୋବୃତ୍ତି ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଦଳରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ରଖିବା ପାଇଁ କିଛି SOP ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏପରିକି ଯଦି କୌଣସି ଖେଳାଳି ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍ରେ ଶୋଇଥିବା ଦେଖାଯାଏ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ $500 ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ହେବ ବୋଲି ନିୟମ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରର ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଭବ୍ୟ ରାମ ମନ୍ଦିର ଉଦ୍ଘାଟନ ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଛି ଅଯୋଧ୍ୟା ମାଟି। ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଛବି, ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ନାରା। ତେବେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଭବ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମାରୋହ ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଗତବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ MOU ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବା ପରେ ଅଯୋଧ୍ୟାଠାରେ ଭାରତ ବିମାନ ବନ୍ଦର ପ୍ରାଧିକରଣ ଦ୍ୱାରା ଏଭଳି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଆପଣଙ୍କର ଫଲୋଅର ସଂଖ୍ୟା। ଆସୁଛି ଏହି ନୂଆ ଫିଚର। ମେଟାର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଲୋକପ୍ରିୟ ଏବଂ ଏହି ଆପ୍ର 2 ବିଲିୟନରୁ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ଉପଭୋକ୍ତା ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ବର୍ଷ କମ୍ପାନୀ ଆପ୍ରେ ଅନେକ ନୂତନ ଫିଚର ଯୋଡ଼ିଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କର ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ଭଲ ହୋଇପାରିବ। ଏହି ସମୟରେ କମ୍ପାନୀ ଆପ୍ରେ ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଫିଚର ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଅପଡେଟ୍ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଏକ ଲିଷ୍ଟକର ଆଲେସାଣ୍ଡ୍ରୋ ପାଲୋଜି ଏକ୍ସରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଲିଷ୍ଟକରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପ୍ରୋଫାଇଲ ସେୟାର କରିବାକୁ କମ୍ପାନୀ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ଆପଣ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଷ୍ଟୋରିରେ ଆପଣଙ୍କର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟର ପ୍ରୋଫାଇଲ ସେୟାର କରିପାରିବେ। ଖବରଟି ହେଉଛି କାଳିଆ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଯୋଜନାରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ହେଲା ସାମିଲ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଲାଭ ନିମନ୍ତେ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା କାଳିଆ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ କରାଯାଇଛି। କାଳିଆ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଯେପରି ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ ହେବ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଯେପରି ଅଧିକ ପିଲା ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ, ତେବେ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି।
ତେବେ ଆଜି ଏହି ମର୍ମରେ କୃଷି ଓ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗର ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସଂଶୋଧିତ କାଳିଆ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ବୃତ୍ତିଗତ କିମ୍ବା ବୈଷୟିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ପ୍ରିମିୟର ସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସମେତ ରାଜ୍ୟର ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସର୍ଭେ ଅନ୍ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ କୋଡ୍ ପ୍ରାପ୍ତ ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହିଭଳି ଲାଟେଷ୍ଟ ଖବର ସବୁକୁ ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।